एक बार फिर तेरी पाक पवित्र हजूरी में आते हाँ खुदा बंदा भी असी सब अपने आप को नीवा करके तेरे के झुकते हाँ खुदा बंदा प्रभु जी, क्योंकि मेरे महान पिता सी तेरे हत्थों के बनाए हुए कठपुतले हाँ प्रभु जी। मेरे महान पिता सी कुछ भी नहीं हाँ प्रभु यीशु मसीह, ते मेरे महान पिता तू साडा घुमियार है प्रभु जी। असी मिट्टी दे भांडे हाँ प्रभु जी, तू जिस तरह का सानू ढालेगा प्रभु जी असी ढल जावांगे खुदा बंदा। ते मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा सेवक तेरा दास होने के नाते तेरे अगे बेनती ते प्रार्थना करदा प्रभु यीशु मसीह, अज स्थान दे विच वातावरण नूं बना खुदा बंदा, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो खुदा बंदा तेरा पवित्र आत्मा वातावरण बन के इन्हां मनुक्खां दे अंदर जावे प्रभु जी, सारियां बीमारियां कमियां घटियां कमजोरियां प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम दे विच खत्म हो जाण खुदा बंदा। अज तमाम शैतान दी शक्तियां फेल हो जाण प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जेड़ा मनुख तेरे वातावरण दे विच आ जांदा है प्रभु जी, ओनू कोई शैतान दी शक्ति छू नहीं सकती मेरे महान पिता। ते मैं विश्वास करदा खुदा बंदा अज तू उस वातावरण दे विच खुदा बंदा सानू लेके जावेगा खुदा बंदा। तू दया कर कृपा कर प्रभु जी, मैं तेरा धन्नवाद करदा तेरा शुक्र करदा प्रभु जी। बाइबल दे सारे गुप्त भेतां दे लई जिन्हां नूं तू अपने नबी भाई विलियम मैरिन ब्रैनम दे द्वारा खोल दिता खुदा बंदा, ते प्रभु यीशु मसीह अज तेरी दुल्हन तेरे लोग इस स्थान दे विच बैठ के तेरी उपासना दे लई इकट्ठे हन खुदा बंदा। तू दया कर कृपा कर प्रभु यीशु मसीह, सारे शैतानी बंधन तोड़ दे प्रभु जी। मेरे महान पिता तेरे जिंदा जलाली सामर्थ नाम दे विच मंगदे हां, आमीन हालेलुया। खुदा बंदे पवित्र नाम की तारीफ होवे। सचमुच जिदों तक बाइबल बयान करदी असी सब वातावरण दे विच नहीं आंदे उदों तक खुदा काम नहीं करता। इस करके हमेशा वातावरण दे विच रहना बहुत जरूरी है। एक सेवक जिहड़ा खुदा ने थापिया हुंदा वो वातावरण दे विच रहिंदा, लेकिन कलीसिया दे लोकां नूं भी वातावरण दे विच रहण दी जरूरत आ। जिदों तक कलीसिया गाण वाले सानू इत्थे सिंगरां दी लोड़ नहीं, सानू इत्थे आराधकां दी लोड़ है। ते सचमुच जिदों सच्चे आराधक आराधना करदे हैं ते शैतान दे बंधन उदों टुट जांदे। तुहानू पता जिदों कोई आराधना करदा आ ते उदों ही लोग शिफा पा लैंदे। जिथे खुदा दा वातावरण बनया हुंदा उत्थे पास्टर नूं प्रार्थना करन दी लोड़ भी नहीं पैंदी। जिदों खुदा दी महिमा दे गीत गाए जांदे शैतान दी शक्तियां हिल जांदियां। जिदों एक विश्वासी प्रार्थना करदा शैतान दे बंधन टुट जांदे आ, क्योंकि इस युग दे नबी ने गल कही आ। भाई ब्रैनम ने कहा जो एक विश्वासी प्रार्थना करता चाहे नरक दे सारे दुष्ट आत्मे इकट्ठे होके आ जान, वो एक विश्वासी नूं हिला नहीं सकते। इन्नी पावर विश्वासी दे अंदर हुंदी है। इस करके प्रभु दा वचन कहता निरंतर प्रार्थना करो, क्योंकि जेड़ा भैन भाई रोज दिन रात प्रार्थना करदा किसी दी उन्नति नहीं करदा, वो सब तो पहलों अपनी उन्नति करदा है। जो तुसी प्रार्थना करते हो शैतान दी वड्डी वड्डी शक्तियां वड्डे वड्डे पहाड़ भी टुट के गिर जाते हैं। कोई शैतानी शक्तियां उस स्थान दे विच फिर काम नहीं करदियां। इस करके शैतान कितों डरदा है? शैतान उस मनुख तो डरदा है जिहड़ा प्रार्थना करदा है। तुहानू पता जिहड़ा मनुख प्रार्थना करदा तो शैतान नहीं आंदा कदी, ਉਹਨੂੰ पता है बंदा वातावरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ खुदा ਦਾ वचन ਕਹਿੰਦਾ नबी ने कहा हमेशा वातावरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। इस करके हमेशा उस वातावरण में रहने की लोड़ आ। जो कोई मनुख वातावरण बनाता आ ते वैरी की शक्तियां बीमारियां परेशानियां सब खत्म हो जाती है। सानू पता प्रभु की काम करता जो वातावरण च कोई मनुख रहिंदा है। वातावरण इदां नहीं बनता भी तुसी कहोगे भी मैं वातावरण बना लिया, जो तक वचन तुहाडे अंदर क्रियाशील नहीं हुंदा कदे भी वातावरण नहीं बन सकता। तुहानू पता पवित्र आत्मा किहड़े मनुख दे अंदर रहिंदा? पवित्र आत्मा उस मनुख दे अंदर रहिंदा जिहड़ा वातावरण दे विच रहिंदा, क्योंकि प्रभु नूं रहण वास्ते सफाई वाली जगह चाहिदी है। प्रभु उस घर च नहीं जाता जिथे वैर विरोध धड़ेबाजियां गंदगियां अंदर होण। उस भैन भाई दे अंदर खुदा दा आत्मा नहीं जाता, लेकिन किहदे अंदर जाता? जिहड़ा कहंदा प्रभु जी मेरा जीवन तेनू समर्पित आ, मैं अपने समर्पित हिरदे दे नाल प्रभु जी तेरे अगे झुकदा तेरे अगे झुकदी हां। उस मनुख दे अंदर खुदा रह के वातावरण नूं बनांदा, क्योंकि कोई भी मनुख वातावरण नहीं बना सकदा जदों तक करार किया होया पवित्र आत्मा नहीं आंदा, उदों तक वातावरण नहीं बन सकदा। आओ असीं वचन विच पढ़दे लूका 24 दे लूका 24 दे लूका 24 दे। पर हफ्ते दे पहले दिन अमृत वेले ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਬਰੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਿੜਿਆ ਪਿਆ ਦਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਫਿਊਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਡੇਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਬਰੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਿੜਿਆ ਪਿਆ ਡਿਠਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਲੋਥ ਨਾ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲੋਥ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਕਵੰਟਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦੇ ਰੇੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੋਥ ਨਾ ਪਾਈ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ 2 ਪੁਰਸ਼ ਚਮਕੀਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੋਥ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2 ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹੋ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਊਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ 2 ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਾਂ ਉਹ ਡਰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਝੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹ ਡਰ ਗਏ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਡਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਲ ਮੱਛੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਕੁਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਊਂਗਾ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੁਨਾਹ ਨਬੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂੰਗਾ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਯਰਦਨ ਨੂੰ 2 ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਰ ਕੇ। ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 11 ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਯੋਹਾਨਾ ਤੇ ਯਕੂਬ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਸੱਚ ਤੇ ਆਮੀਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਲੰਗੜੇ ਲੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ।
ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਬਦੀਆਂ ਆ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਲਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਿਫਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਨ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਜਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਣਾਇਆ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 9 ਨੂੰ 7 ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਸ ਨੂੰ 9 ਨੂੰ 7 ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਪਰ ਪਤਰਸ ਉੱਠ ਕੇ ਕਬਰ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਅਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਨਿਰੇ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਡਿੱਠੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਤੇ ਅਚਰਜ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪਤਰਸ ਕਬਰ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਬਰ ਖਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨੂੰ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਠਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ हे ਬੇਸਮਝੋ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਿਓ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਨਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟਕਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਹੁਣ 2 ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 2 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੂਪ ਜਲਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਜਲਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ? ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 3.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਵੋ। ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਜਲਾਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਅਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਧੂਰਾ ਵਚਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਵਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ।
ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੋਂਦੂ ਤੇ ਭਗੋੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭੋਂਦੂ ਅਤੇ ਭਗੋੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਬਚਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਬਚਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਰਦਕ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰਨੇ 'ਚ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਾਦਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ, ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਸੈਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ, ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਜੋ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੰਟਰੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਬਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਐਂਟੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਜਾਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਜੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਕਰ ਬਣਾਏ ਆ। ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸਿੱਟਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਕਲੇਸ਼, ਤੰਗੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਭੇਜਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਏਦਾਂ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਹਾਨ ਆ। ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹ ਮੌਤ, ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਸਫ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀਗਾ ਯੂਸਫ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆ, ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੂਗਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ? ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ, ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕਰਕੇ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਚੰਬੜਨਗੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ क्रिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖੁਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ ਜਦ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਖਾਲੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਓ ਕਦੇ ਵੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। 1 ਘੰਟਾ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਿਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਓ ਕਦੇ ਵੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕਸ਼ ਆ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ, ਚਰਚ ਦਾ ਰੂਲ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਫਿਰ ਗੀਤ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਤੇ ਫਿਰ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਚੰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵੋ, ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਵੋ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਿੱਤਰ? ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿੰਪਲ ਪਾਏ ਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਫੁਕਰਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੈਂਟਾਂ ਫਟੀਆਂ ਪਾ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਦਾੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਏ, ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਨਾਨੀ ਉੱਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਭੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮਰਦ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਆ ਮਸੀਹਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਗੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨਿਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਿੰਪਲ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਪਸਟਿਕ, ਨਾ ਬਿੰਦੀ, ਨਾ ਕੁਛ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾੜ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਾੜੀਆਂ 'ਚ ਨੁਕਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਹਾਸੀ ਲੈਣਗੇ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਅਜੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੂਤ ਬਣ ਜੇ, ਬਾਹਰ ਭੂਤ ਬਣ ਜੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਦੇਖੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਅਜੀਬ, ਅਨੋਖੇ ਜਿਹੇ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੌਮ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲਿਦਾਨ ਚੜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਲਿਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਅਦਭੁਤ ਲੋਕ ਹਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਅਦਭੁਤ ਲੋਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਝੂਠੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਕਲ ਬਹੁਤ ਆ ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਚੋੜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਨਕਲੀ ਫੁੱਲ ਵੇਚਦੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਭੱਜਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਚਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਣੋ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ 30,000 ਦਾ 50,000 ਦਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 70,000 ਦਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਾਲ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਗੇ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਣਗੇ? ਮੇਰੀ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹਾਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। आओ कटांगे आप यकूब कटांगे 3:6। यकूब 3:6 कटांगे। ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
एक जबान कंट्रोल 'ਚ होनी चाहिए। जिहदी जबान कंट्रोल 'ਚ नहीं आ वो भैन भाई वो मनुख कदे वातावरण 'ਚ नहीं रह सकता। बाइबल बयान करती है, यकूब की पत्री यकूब कटांगे 3:6, यकूब 3:6, जीभ भी एक अग है साडियां अंगां विच कुधर्म दी दुनिया जीभ है। हुण बाइबल बयान करदी है जीभ भी एक अग आ। तुहानूं पता है जीभ 'ਚ हड्डी नहीं हुंदी, जो मर्जी बोली जाती सारी दिहाड़ी। तुहानूं पता कई लोग बहुत बोलते हैं, उन्होंने जबान से कंट्रोल नहीं होंदा, बोली जाते गप्पा ही मारी जाते सारी दिहाड़ी। वो लोग कदे वातावरण 'ਚ आ सकते। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना मेरे भैन भाईओ जीजो, जिहड़े लोग खुदा दे आ, जिन्हां दे अंदर खुदा दा आत्मा है, अपनी जीभ ते कंट्रोल रखते, वो ओहो जी गल नहीं करते जिस नाल लोकां नूं ठोकर लग जाए। जीभ भी एक अग है साडियां अंगां विच कुधर्म दी दुनिया जीभ है, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਚੱਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ, ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜਾਤ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। सब चीज़ों को बंदा वास्ते करता। वेल मच्छियां समुद्र च फड़ियां होण ते की हुंदा, उन्हां कोल इहो जे औजार, इहो जे हथियार, इहो जी किश्तियां आ, बड़ी बड़ी जिहड़ी वेल मच्छियां आ उन्हां नूं भी कंट्रोल च कर लैंदे आ, लेकिन जीव नूं कोई कंट्रोल च नहीं कर सकदा। तुहानूं पता जीव इहो जी चीज़ है, कोई कंट्रोल च नहीं कर सकदा। इस करके खुदा दा वचन कहंदा पर जीव नूं कोई वस विच नहीं कर सकदा। वो एक चंचल बला है, वो नाश करने वाली है ते विष नाल भरी हुई है। उसे नाल तुसीं प्रभु नूं पिता मुबारक आखदे हो, उसे नाल मनुक्खां नूं फटकारदे हो। इस करके खुदा दा वचन कहंदा अपनी अपनी जबानां नूं कंट्रोल दे विच रखिया जावे। ਜਦੋਂ तक तुहाडी जबान कंट्रोल 'ਚ नहीं आऊगी किद्दां वातावरण बनेगा। वातावरण बनाउण दे लई इस जीव नूं कंट्रोल करना पवेगा। इस जीव तो कदे कुफर ना कड्डो, हमेशा खुदा दी महिमा ते वडियाई कड्डी जाओ इस जीव तो, तां खुदा दा आत्मा काम करेगा। इस करके प्रभु यीशु मसीह चाहता सब दे सब वातावरण दे विच बने रहो। तुहानूं पता जो यूसुफ नूं कुੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ वातावरण 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, एक वातावरण ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। इस करके ਉਹ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ नहीं ਸੀਗਾ। उस वातावरण ने ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, उस देश ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ उस वातावरण ने। क्योंकि ਜਦੋਂ तक वातावरण ਸਾਡੇ अंदर क्रियाशील नहीं ਹੁੰਦਾ उदों तक खुदा दा आत्मा नहीं उतर सकता। इस करके जे खुदा दे आत्मा नूं उतारना चाहते हो ते सब तो पहला कहो प्रभु जी सानू अपने वातावरण दे विच लैके आ। जदों तुसीं उहदे वातावरण दे विच आओगे उदों खुदा दा आत्मा काम करूगा। अज असीं बहुत देखते हैं भी किस तरह संसार दे विच लड़ाइयां झगड़े हो रहे आ, आपस च लड़ाइयां झगड़े हो रहे आ, भरा भरा नाल लड़दा, भैणां भैणां नाल लड़दियां आ, सस नूंह नाल लड़दी है। क्यों हुंदा सारा कुछ? एक किहदी गल मैं कर रहा, मसीह लोगों की गल कर रहा जिहड़े प्रभु यीशु मसीह की भगती करते आ, फिर उन्होंने घर च लड़ाइयां हो रही। क्यों हो रही? वजह है क्योंकि ये लोग वातावरण दे विच नहीं है। जिहड़ा भैन भाई आत्मा विच रहिंदा हमेशा रिस्पैक्ट करता। हमेशा रिस्पैक्ट करो हर किसी। जे तुहानूं कोई गंदगी बोलदा, तुहानूं कुफर बकदा, गलत बोलदा, उहदे नाल तुसीं लड़ो ना। जे तुसीं लड़ोगे तो खुदा नूं कदों लड़न का मौका दोगे तुसीं? इस करके हमेशा एक वातावरण बनाओ, कहो प्रभु जी मैं नहीं लड़ूंगी, तू लड़ मेरे दे लई। जे कोई नौह किसी सस नूं तंग करदी है, सस किसी नौह नूं तंग करदी, जे कोई भाई किसी भरा नूं तंग करदा, कोई भैन किसी भैन नूं तंग करदी है, कोई भी जे दराणियां जठाणियां तंग करदियां उहदे नाल लड़ो ना, घुटने टेक लो। क्या प्रभु यीशु मसीह मैं लड़ के तेरा नाम नहीं बदनाम करांगी, प्रभु जी मेरी जंग तू लड़। जे तुसी लड़ते हो तो की हुंदा आ, जबान तो गलत चीज़ां निकलदियां क्योंकि जबान च हड्डी नहीं आ, ते अगलियां नूं मौका लगदा, अगले कहंदे आ मसीह लोग, फिर वातावरण की हुंदा खराब हो जाता। इस करके जे वातावरण दे विच रहना आ तो जबान ते कंट्रोल करो। कि बाइबल च मैं तुहानूं साफ ते क्लीयर पढ़वाया, जीव कहना एक अग आ, साडे अंगां विच कुधर्म दी दुनिया जीव आ। तुहानूं पता जीव की करांदी है? जीव बड़े बड़े तुहानूं पता जो देशों की लड़ाई होंदी है, बड़े बड़े देश की कहते, अमरीका की कहता मैं मिजाइलां छड़ के तेनों मार दूंगा, मैं इदां कर दूँ उदां कर दूँ। की करा रहा? जीव ही सारा कुछ करा रही है। जीव के द्वारा ऑर्डर दिता जाता मिजाइलां छड़ दो, हज़ारां लखां दुनिया मर जाती। जे ये जीव ही कंट्रोल विच आ जाए तो की नुकसान होने बंद ना हो जाए। इस करके हमेशा अपनी जीभां ते कंट्रोल करना चाहिए। तुहानूं पता जिहड़े खुदा दे लोग हुंदे बड़ा घट बोलदे,
खुदा दे आत्मा पाए हुए लोग, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸੀਹ ਬਣਾਊਗਾ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਓਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦਾਨਾਂ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਲਾ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤੇ ਲੇਲਾ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਗਾਣੇ ਦੇਖੋ, ਗੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਪੈਂਟਾ ਪਾਓ, ਨੱਚੋ ਟੱਪੋ, ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਲਗਾਓ, ਬਾਲੀਆਂ ਲਗਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਥਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਤੇ ਲੇਲਾ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵਚਨ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਪਹਿਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੰਗਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਛੁੱਟਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਬ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨੀਏਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਉਹਦਾ ਨਬੀ ਸੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੋਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ? ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਦਾਨੀਏਲ 3 ਵਾਰੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਰੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਵਾ ਪੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਵਾ ਆਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੂਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਭੂਮੀ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਅਜਾੜ ਭੂਮੀ ਲਈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਲੂਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾੜ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੰਨੇ, ਲੰਗੜੇ, ਲੂਲੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾ
तेरे विश्वास ने तेनू चंगा कीता। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਮੇਰੇ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। सर्वशक्तिमान खुदा, सचमुच मेरे महान पिता प्रभु जी, तेरे लोग हमेशा वातावरण दे विच रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरे रसूल तेरे नबी खुदावंदा हमेशा तेरे वातावरण च रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। चाहे इब्राहिम नूं प्रभु यीशु मसीह ओ मेरे महान पिता उपजाऊ भूमि नहीं मिली खुदावंदा, नूं उजाड़ भूमि मिली, लेकिन प्रभु जी तू उजाड़ भूमि दे विच भी तू खुदावंदा फसलां नूं उगाया मेरे महान पिता। ते सच्चे खुदावंदा क्योंकि वो तेरे वातावरण च रहिंदा सी प्रभु जी। ते असीं भी इब्राहिम दी संतान हां प्रभु यीशु मसीह। सानूं सबनां नूं अपने वातावरण च चला खुदावंदा। जिन्हें लोग इस स्थान च बैठे इन्हां नूं सिखा प्रभु यीशु मसीह भी वातावरण दे विच किद्दां रहना है खुदावंदा। इन्हां नूं पूरा वचन खाना सिखा प्रभु जी, क्योंकि मेरे महान पिता जी बहुत लोग तेरे कोल आंदे आ प्रभु जी, जो उन्हां नूं चंगीआं गल्लां लगदे उस चीज़ नूं खांदे आ, बाकियां नूं उगल दिंदे हन खुदावंदा। लेकिन मेरे महान पिता तू उन्हां लोकां नूं पसंद करदा है जो पूरा लेला खांदे हन, उत्पत्ति तो लैके प्रकाश दी पोथी तक। क्योंकि मेरे महान पिता ये सेवकाई किसी मनुख दी सेवकाई नहीं प्रभु जी, ये उकाब दी सेवकाई है, ये भाई विलियम मैरिन ब्रैनम दी सेवकाई है खुदावंदा, जिहदे विच असीं चल रहे हां खुदावंदा। इस सेवकाई नूं होर भी अगे वधा, ये शिफा मिनिस्ट्री नूं प्रभु जी तेरे लहू च सील कर देना खुदावंदा। जिन्हें लोग स्थान दे विच आण प्रभु जी शिफा पा के जाण प्रभु यीशु मसीह। दया कर, कृपा कर, तेरे जिंदा जलाली सामर्थी नाम दे विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया।